दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके कनिष्क बंब धमाकिਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई पड़ताल जो कि बहुत ਵੱਡਾ ਗੂਫਅਪ ਸੀ कैनेडियन सिक्योरिटी खुफिया ਅਤੇ RCMP ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ अपनी रिपोर्ट्स अपनी लड़ी की यह तीसरी रिपोर्ट है जिस विच मैं गल करना चाहता सी या शायद अगे करांगा भी। तलविंदर सिंह परमार बब्बल खालसा दे उखाड़कू जो कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 ਅਤੇ टोक्यो के नारिटा एयरपोर्ट के होते हुई बॉम्बिंग का मुख साजिश करता सी, मेन कॉन्सपीरेटर दस्या गया। बाद दे विच अदालतां या सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा वैनकूवर दा सी उस वल्लों इह थ्योरी नूं सब तो पहला लैंदा गया। ये सारे वेरवे मैं तुहाडे नाल साझे कर चुका अपनी बीतियां रिपोर्टां दे दौरान। लेकिन अज की इस रिपोर्ट दे विच तलविंदर बब्बर की गलबात मैं करना चाहता सी, लेकिन उस तो पहला मैनू गलबात नूं थोड़ा जिहा होर दिशा वल लैके चलना पैना है क्योंकि कुछ कॉमेंट्स जिहड़े यूट्यूब की अलग अलग रिपोर्टां दे विच आए। कई लोगों ने कहा एक पासड रिपोर्ट है, भारतीय खुफिया एजेंसियां रॉ दे ऑपरेशंस की जानकारी नहीं दी गई, भारतीय एजेंसियां वल्लों कराया गया कारा सी या बंब धमाके जिहड़े होंदे हैगे ने मीडिया एक्सप्लोजन हुंदा है, रॉ दा पूरा एक्शन या ऑपरेशन सी। सो इस तरीके दी तमाम गल्लां बातां कई लोगों ने सलाहां दित्तियां भी सॉफ्ट टारगेट या कुछ अजिहियां किताबां पढ़ लिया जान, कुछ होर पत्रकारां या होर अजिही गलबात कर ली जाए। अधूरी जानकारी मेरे को होने के कारण कुछ लोगों ने कहा भी शायद पूरी जानकारी मैं इस पूरी की पूरी रिपोर्टों के वेरवे विच नहीं लै पाया। लेकिन मैं तुहानूं क्लीयर कर देना चाहना भी इस लड़ी की चौथी रिपोर्ट जो तलविंदर परमार बब्बर खालसा दे जिहड़ा खाड़कू सी उस बारे मैं जब नशर कर चुका होवांगा, 4 रिपोर्टां खत्म होने तो बाद तुसीं इस चीज़ नूं चंगी तरह समझ लियो भी किन्नी जानकारी मेरे को है तो किन्नी जानकारी थोड़े कोल या वो लोग जो कि समझते हैं भी जानकारी अधूरी सी वो सी। हालांकि जिक्र उसका आना ही सी उस रिपोर्ट के दायरे दे विच जिस तहत कि तलविंदर बब्बर होना दे एक फर्जी मुकाबले फेक एनकाउंटर जो कि फ्लोर दे विच दिखाया गया पुलिस वालों, उस उत्ते मैं पूरा का पूरा चानना पावांगा अगली रिपोर्ट दे विच। लेकिन उस तो पहला अज मैनू गल करनी पै रही है उन्होंने कमेंटा या वो जिहड़े रिमार्क्स लोगों के आए ने उसकी रोशनी दे विच मैं अज गल करांगा एक पत्रकार दी, 2 अजिहे विटनेसिस दी जिन्होंने मार मुकाया गया। एक नूं कैनेडा विच मारा गया, एक नूं इंग्लैंड दे विच मारा गया। तो वो दोवें जिहड़े पोटेंशियल विटनेसिस सी जो कि एयर इंडिया की इन्हां बॉम्बिंग्स यानी कि कनिष्क बॉम्बिंग्स दे विच बहुत ही अहम सूत्र ते गवाह हो सकते सन। आपां सारियां गल्लां बातां नूं घोखिया है, आपां CISS ने की गड़बड़ां कीतियां, RCMP दी जिहड़ी पड़ताल सी वो किन्नी ढिल्ली सी, रिपुदमन मलिक या फिर अजय बागड़ी किस तरीके नाल दोषमुक्त होए बरी होए, इंद्रजीत सिंह रियात नूं 10 साल की सज़ा हुई नरीटा बॉम्बिंग के केस में, सारी गल्लां पता हो चुकियां ने। लेकिन मैं हुण 2 पत्रकारां वल थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहांगा। लेकिन इस तो पहला मैं वो पत्रकारां की गल करां, जिक्र कर देना तारा सिंह हेयर, ये जिक्र आए बगैर कनिष्क की गलबात या उसका जिहड़ा आफ्टरमाथ सी उसकी गलबात करना बेमाना होएगा। तारा सिंह हेयर मैं चाहता सी भी इस तारा सिंह हेयर और तरसेम सिंह पूरेवाल ये दूसरे पत्रकार सन जो कि इंग्लैंड बेस्ड सन, ये दोवां दे जिक्र दे या एक पासिंग रैफरेंस के तौर पर इन्होंने इस रिपोर्ट के वरतदा। लेकिन जोड़े लोग कमेंट कर रहे हैं जो कि इंडियन एजेंसियां की भूमिका या फिर इन्होंने रिपोर्टों के उत्ते जो टिप्पणियां की जा रही ने उस रोशनी के मैनू इस पूरे के पूरे पत्रकारों का वेरवा इस रिपोर्ट में साझा करना पएगा क्योंकि ये वेरवा अपने आप दे विच अखां खोल देने वाला है। लेकिन इस तो पहला मैं उस किताब की गल करांगा जो कि 2 पत्रकारों वालों लिखी गई है। उस किताब जिसका जिक्र किया गया है सॉफ्ट टारगेट उसका ना है, जिसनों कि जुहेर कश्मीरी और ब्रायन मैकेंड्रयूज ना दे 2 ऑथर्स वालों राइटर्स वालों लिखा गया है। ये पत्रकार दसे जाते हैं। इन्होंने जी किताब के हवाला दिता है वो है टोरंटो स्टार ना दे एक अखबार का, जिसनों की फोन करके उस वक्त के भारत के हाई कमिश्नर सुरिंदर मलिक वालों जानकारी दी गई इस बम धमाके तो कुछ ही देर बाद यानी कि कुछ ही दिन बाद शायद 1 या 2 दिन बाद कि इस बम धमाके के विच किहड़े लोग शामिल ने उन्होंने ना तक L सिंह ते M सिंह का पूरा गलबात उत्थों तुरी। सो एक हाइपोथेसिस सी, एक सपोजिशन सी कि भारत के हाई कमिश्नर को एक गलबात का किवें पता सी भी ये बम धमाके दे विच ये लोग इन्वॉल्व ने, जदों कि कई महीने ते कई सालों तक जिहड़े मेन अक्यूज्ड या इस केस के अक्यूज सन रिपुदमन मलिक अजैब सिंह बागड़ी या फिर रियात इन्हां तक भी सुरक्षा एजेंसियां दे हथ नहीं सन पहुंचे। सो एक बहुत बड़ा सवाल सी। इंडियन एंबेसडर ने मलिक ने उस वक्त शायद उस अखबार में दस्या सी भी उन्होंने खुफिया यानी कि भारत के खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये लोग ये पिछे हो सकते हैं। लेकिन इन्हां पत्रकारां या ऑथर्स वालों उस रिपोर्ट का हवाला देंदियां होया ये सवाल खड़ा किया गया तो कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन CSIS के इनसाइडर्स ने प्रोवाइड की जो कि काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड रहे हो सकते हैं कि उन्होंने वालों जिहड़ियां लीड साझियां कीतियां गईयां जे उन्होंने वालों कीतियां गईयां RCMP दे नाल तां उस उत्ते एक्शन क्यों नहीं होया।
ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੁੱਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰॉ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰॉ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਬੱਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰॉ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਣਜੀਤ ਦਾਰਾ ਮੁਠੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ 5, 7, 10, 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੌਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 1985, 1990, 2000 ਤੱਕ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਣੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਟੇਪਸ, ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ CBI ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ CSIS ਜਾਂ RCMP ਥਿਉਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਆਥਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਥਿਉਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰॉ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 35 ਜਾਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟੀ, ਸਰਕਾਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਦਬਦੀ ਹੈ, ਡਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਐਡੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਰਲਗੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਪਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰॉ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰॉ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਥੇਰੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸੰਸੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਖ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੋ ਆਥਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਲੈ ਕੇ CSIS ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਲੈ ਕੇ RCMP ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। RCMP ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾੜਕੂ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ CSIS ਦੇ ਇਨਸਾਈਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਥਰਸ ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਬਾਰੇ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1998 ਨਵੰਬਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ ਇਸ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ 1985 ਦੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਬੋਮਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੂਨ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਕੋਲ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ
यानी कि मैं कनिष्क बॉम्बिंग तो कुछ हफ्ते बाद या महीने बाद की गल कर रहा, उस वक्त तक अजैब सिंह बागड़ी पिक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ। तो अजैब सिंह बागड़ी ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਸ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਓਵਰਹੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, यानी कि ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। अजैब सिंह बागड़ी ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अजैब सिंह बागड़ी, क्योंकि तरसेम सिंह पूरेवाल पूछते हैं भी बंब जोड़े सी वो हवाई जहाज़ों तक किवें पहुंचे, जिसके जवाब में अजैब सिंह बागड़ी वालों ये हुण कोट है जो कि गवाही है तारा सिंह हेयर की वीडियो के विच, ऑडियो के विच ते अलग अलग अदालतों के विच भी, जिस तो उस तो बाद उन्होंने मारता गया। लेकिन ये सारी चीज़ां जिहड़ियां है रिकॉर्ड का विषय ने, वो दसदे ने कि अजैब सिंह बागड़ी वालों दस्सिया जांदा है दे मुताबिक, उन्होंने गवाही के मुताबिक तरसेम सिंह पूरेवाल नूं अजैब बागड़ी दसदा है कि इस बंब धमाके की जिहड़ी पूरी साजिश सी उस दे विच सारे लोग इन्वॉल्व सन ते बंब धमाके दी यानी कि टाइम बॉम्ब नूं टाइम इस तरीके नाल कीता जाना सी कि उसने ये फ्लाइट 182 जदों मॉन्ट्रीयल तो उड़ के इसने लंडन दे विच उतरना सी ते लंडन दे हीथरो एयरपोर्ट ते जदों इसने पहुंचना सी, उस वक्त जदों अदला बदली होनी सी या उस वक्त जहाज़ खड़ा हुंदा, उस वक्त इस विच एक धमाका होना सी। प्लैनिंग शायद इस तरीके दी सी, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये क्योंकि फ्लाइट लेट सी, मैं पहला जिक्र किया किस तरीके एक्सरे मशीन खराब हुई, फिर मैनुअल या वो जी PD4C स्कैनर से इन्होंने टोरंटो एयरपोर्ट से सब कुछ करना पाया। उस तो बाद फ्लाइट अगे गां लेट होंदी चली गई। फ्लाइट लेट होने की स्थिति दे विच तकरीबन अद्धा पौना घंटा पहला ही ये ब्लास्ट होया, क्योंकि आयरलैंड ते हीथरो बिल्कुल नेड़े तेड़े ने। ये समझा जा सकता भी 15-20 मिनट के बाद ही इस फ्लाइट ने लैंड हो जाना सी, लेकिन उस दौरान ही इस उत्ते इस फ्लाइट में धमाका हो गया। सो एज पर अजैब सिंह बागड़ी एज कोटेड बाय हुम तारा सिंह हेयर टोल्ड टू तरसेम सिंह पूरेवाल कि ये पूरा का पूरा प्लान इस तरीके नाल किया गया। दूसरी जी गल अजैब सिंह बागड़ी उसी कॉन्वरसेशन में दसदा है, वो ये दसदा है कि किस तरीके नाल जिहड़ा सुरजन सिंह गिल सी, जिसनों कि कौंसुलेट खालिस्तान का करार दिता गया सी कैनेडा दे विच, सुरजन सिंह गिल किस तरीके नाल डर गया, क्योंकि वो जिहड़े बंब सी उन्होंने वैनकूवर के हवाई अड्डे तक लैके सुरजन सिंह गिल ने लैके जाने सी। लेकिन सुरजन सिंह गिल जिवें टाइम बॉम्ब का पूरा उसने एपरेटस वेख्या, घबरा गया तो उसने अखीरी मौके पर अपने आप को वापस खिंच लिया। इत्थे भी दस्सिया जाता है कि सुरजन सिंह गिल ने बब्बर खालसा तो उस वक्त रिजाइन करता सी। गल्लां बातां किन्नियां वेरीफाई हो पाइयां नहीं हो पाइयां ये विषय नहीं है, लेकिन ये दो गल्लां बातां कि हीथरो के उत्ते इस बंब धमाके ने होना सी जो कि प्रीमेच्योर हो गया, यानी कि फ्लाइट लेट होने कारण हवा दे विच फट गया, तो सुरजन सिंह गिल ने इसनूं वैनकूवर ले जाना सी। ये सारियां गल्लां बातां अजैब सिंह बागड़ी तरसेम सिंह पूरेवाल नूं, जो कि देश प्रदेश के एडिटर हुंदे ने, इंग्लैंड दे विच दसदे ने, जिस गलबात नूं ओवरहीयर उस वक्त उत्थे मौजूद तारा सिंह हेयर सुनते हैं। बाद दे विच आके तारा सिंह हेयर अगस्त उसी साल उसी महीने अगस्त दे विच अपनी अखबारां दे विच अजैब सिंह बागड़ी का जिक्र करते हैं। इस पूरी की पूरी गलबात नूं वो पब्लिक डोमेन दे विच लिआंदे ने ते ये गलबात नूं लैके जदों चर्चा उठती है तो ये क्योंकि उन्हां वल्लों कोट किया जाता तरसेम सिंह पूरेवाल नूं भी पूरेवाल दे नाल गलबात हो रही सी। सो इस केस दे विच दो विटनेसिस बन जाते हैं, एक तारा सिंह हेयर ते दूसरे तरसेम सिंह पूरेवाल। अगले साल जनवरी 1986 के दस्सिया जाता है, मे नॉट बी लार्जली रॉन्ग, शायद यही महीना सी जनवरी 1986 के तरसेम सिंह पूरेवाल नूं गोलियां मारतियां जांदियां ने कित्थे इंग्लैंड दे विच। हुण तरसेम सिंह पूरेवाल की मौत हो जाती है, वो एक पोटेंशियल विटनेस हुंदा है RCMP का, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। इस उत्ते कोई वड्डी थ्योरी नहीं, क्योंकि दो अलग अलग थ्योरीज उस विच भी पैदा हुई, क्योंकि तरसेम सिंह पूरेवाल एक पत्रकार सन, देश प्रदेश अखबार के संपादक सन, तो उन्होंने कुछ अजिहियां खबरां नशर कीतियां उस वक्त जिस दे विच कि इंग्लैंड दे विच ही कुछ पंजाबी लोग जिहड़े जिन्हां दे परिवार रह रहे सी, उन्हां दे घरां दे विच ही बेटियां दे नाल कुछ वधीकियां हो रही सन, कुछ लोगों ने रेप किया सी। सो वो रेप की जिहड़ी विक्टिम लड़कियां सन उन्हां दे नां प्लस जिहड़े रेपिस्ट सन या वो लड़कियां दे रिश्तेदार सन उन्हां दे नां नूं अखबार दे विच नशर करता गया सी। इस तो पहलां दा घटनाक्रम है कुछ हफ्ते महीने पहलां दा, जिस नूं लैके बहुत वड्डा गुस्सा सी उत्थों की कम्यूनिटी दे विच भी ते वो जिहड़ा पीड़ित पक्ष या प्रभावित पक्ष भी सी। सो उन्हां दी मौत या उन्हां दे इस मर्डर नूं दो थ्योरियां नाल जोड़ा गया, एक कि वो पोटेंशियल विटनेस सी एयर इंडिया बॉम्बिंग दे, ते दूसरा आ वाला जिहड़ा केस एक तरीके की ऑनर किलिंग कह लीए, जिस तरीके की भी गलबात सी, एक रेप का सिलसिला जिसनों कि उन्होंने रिपोर्ट किया। तो इस दे नाल ही तरसेम सिंह पूरेवाल नाल एक होर एंगल जिहड़ा जुड़दा सी जो कि उन्होंने मौत के कारण के रूप में वेख्या गया। एक समय के उत्ते पंजाब के DGP जो KPS गिल सन उन्होंने नाल भी तरसेम सिंह पूरेवाल का 36 दा आंकड़ा रहा है। यह दस्सिया गया भी KPS गिल जदों कदे यूरोप जाते हैं तो उस वक्त कुछ तलखी हुंदी है। ISYF इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन वो जथेबंदी लखवीर सिंह रोडेवाली जो कि काफ़ी सरगर्म होंदी है, जसवीर सिंह रोडेवाली उस जथेबंदी के उत्ते फंडिंग कलैक्ट करन दा, यानी कि गलत तरीके नाल गुरुद्वारियां दे विचों फंड इकट्ठा करके खालिस्तान के नाँ के उत्ते या सैपरेटिस्ट मूवमेंट के उत्ते उसकी दुरवरतों की जा रही है। इस तरीके दीयां खबरां लगातार तरसेम सिंह पूरेवाल
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 3 ਜਾਂ 4 ਕਾਰਨ ਜੁਟ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੇ ਓਵਰਹੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ RCMP ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ 1988 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਐਬਡੋਮਨ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਨਫਾਈਨਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਰ ਉਸ ਅੰਸਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਦਬਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ 1998 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ RCMP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ RCMP ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਦੀਆਂ तमाम ਲੀਡ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ CSIS ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਟਨੈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਟਨੈਸ ਜੋ ਕਿ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਮ ਬੋਲਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਗਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ। ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਸਖਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲਿਟਿਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਨਫਾਈਨਡ ਹਾਂ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਰ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਇਸ ਸਾਲ ਇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10
ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੌਪ 10 ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਟੌਪ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਗੁੱਥੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ, ਤੇ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਜਿਹੀ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਹਿਤ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ 2 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, 1998 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ RCMP ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੁਬਵਰਜਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੰਗੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ, ਇਹ 2 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਮਰਡਰ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਨ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਅਕਿਊਜ਼ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਸ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 88 ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਆਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਪੂਰੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਢੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਸਣੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਡੀਓ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੋਸੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 329 ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਣੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਕੱਢੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਆਊਗੀ ਵੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਨ ਇਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਰੌ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ 329 ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਦਮਦਾਰ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ, ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਭੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ CSIS ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ CSIS ਦਾ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਈ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਬੱਬਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।